دردنوز بھائنوز شہداء سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو عزیز ساتھیو، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ کیا ہیں؟ بولیے، آپ لوگ بولیے۔ 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، میرے استاد محترم ہیں۔ ہم لوگ کیا ہم لوگ کیا ہیں؟ کیا بھائی؟ اس سے پہلے کیا ہیں؟ اس سے پہلے کیا ہیں؟ انسان ہے۔ کیا ہے؟ بولنے بھائی، ہمارا مانو چیز نہیں انسان، پہلے انسان پھر ہے مسلمان، پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ عقل والے ہیں، پاگل نہیں ہیں ہم لوگ، عقل و باندھ الحمدللہ۔ اگر پگلا تک بولنے چلے آپ کالی باڑی پیپلے چوکن ہوا ایک پیپل کا کسر اور ایک پگلا بڑھ ہوتی ہے، ہم لوگ پاگل بھی نہیں الحمدللہ۔ پانی پلا میں کوئی یہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے شکریہ بھیا۔ ہم لوگ کہ انسان ہیں، پھر مسلمان ہیں، پھر عقل والے ہیں۔ ارے سمجھدار تب جلسہ سننے آئے ہیں، ہے نا؟ دیکھیے، مسلمان بھی ہیں، انسان بھی، عقل والے بھی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جلسہ سننے بھی آئے ہیں۔ کتنا لوگ ایسے ہیں گھر سوتے ہیں؟ بہت لوگ گھر سوتے ہیں ابھی، چاپو بیٹی وہاں سے کب کرو چکنی مڑی تک بہت سارے لوگ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ جلسہ سننے آئے۔ کہاں؟ مدرسے میں آئے نا، آئے ہم لوگ خوش نصیب ہے، جو نہیں آیا وہ بھی خوش نصیب ہے۔ میرے بھائی، یہ جلسہ ہو رہا دستار بندی کا، ہے نا؟ یہ نام جہد بسلسلہ دستار بندی و تعمیر مدرسہ دیدرا کام۔ پہلا کام دستار بندی، دوسرا تعمیر مدرسہ۔ دیدرا کام سے نام دستار بندی مطلب پگڑی بننے، پگڑی یہ حافظ بنیا۔ جب کوئی حافظ بنتا ہے نا بچہ، اس بچے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ شادی کرتا اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی دستار بندی میں خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ کو پتہ نہیں چلے گا، یہ بچہ کو پتہ چلے گا حافظ بن رہا ہے، یہ حافظ بن رہا ہے۔ جو حافظ بن چکا ہے اس کا مزہ وہ جانتا ہے، جو بننے والا ہے وہ جانتا ہے، جو بنا ہی نہیں وہ نہیں جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے باپ کو وہ مزہ آتا ہے۔ باپ کو قیامت کے دن جو ملا سنتے ہیں نا، پر کا تاج ملوے، پگڑی ملوے، باپ کو، ماں کو، سبا کو ملوے، ٹھیک ہے؟ دونوں پگڑی والے ہوں گے، باپ کے سر پہ تاج، ماں کے سر پہ تاج، اور جو حافظ بنیا وکی نہیں کی ملے، بہت بڑا تاج ملے گا نا بھائی؟ سنتے ہیں نا؟ بولیے گا۔ لیکن آج جس کے سر پہ دستار بندی کا یہ بنے گا، کیا بولتے ہیں اس کو، پگڑی، بڑی خوشی ہوگی۔ دوسرا کام ہے تعمیر مدرسہ۔ تیسری بات، مولانا مظاہر صاحب سے میں شکایت بھی کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ شکایت کرتا ہوں اور ان کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ تعریف اس معنی کے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو دنیا میں جنت نصیب فرمائے کہ آپ نے علاقے کے علماء کو چنا ہے۔ کیا؟ اپنا اگل پاسے مولی صاحب لا جلا سے کسانگن کوچدوان پرخان ادھر اولا مولی صاحب بولیے، حضرت لطیف صاحب دامت برکاتہ میرے استاد مفتی نور افسر صاحب وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی یہاں پہ علماء کرام ہیں سب علاقے کے ہیں، شاد مبارکباد ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن مفتی کیا کہتے ہیں مولانا قاری مظاہر صاحب میرے ابا کو دعوت دی، ہم کو دعوت نہیں دی ہے، اس بات کی شکایت ہے۔ ان کو دعوت دینا چاہیے، کیوں؟ میں ایک عالم ہوں، ٹھیک ہے نا؟ قاری صاحب کو دعوت مجھے بھی دینا چاہیے، کیوں؟ میں ایک عالم ہوں، عالم کے ناطے عالم کو دعوت دینا چاہیے۔ مجھ کو دعوت نہیں دی ہے، میں ان کو شکایت کرتا ہوں، فون میں بھی شکایت کیا تھا، لیکن بن دعوت کو میں جلسہ سننے آیا ہوں۔ کیوں؟ میرا اپنا جلسہ، آؤں گا میں، بھگا دے گا پھر بھی آؤں گا، ٹھیک ہے؟ میرا گھر مہوا ہے۔ دوسری بات، اگر پاس کے جتنے علماء کرام ہمارے یہاں ہیں سب علماء کرام کو چن چن کے دعوت دی ہے، دیے نا؟ یہاں پہ میں کسی علماء کے تنقید نہیں کرتا ہوں، آپ لوگ بھی جلسہ کرتے ہیں نا؟ تو قاری یہ نام جگہ مظاہر صاحب ان سے کچھ سیکھیے گا۔ یہ ہمارے لیے صرف اشتہار ہی نہیں، ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جلسہ کرتے ہیں کیجئے، ہم حدیث اور قرآن کی وجہ سے سنتے ہیں، سننے کے لیے بلاتے ہیں بلائیے، لیکن سب سے پہلے ترجیح دیجیے اپنے علاقے کے علماء کو، ٹھیک ہے؟ اور علماء کرام کی سند معلوم کیجئے، جن کو آپ قصہ کہانی سنانے کے لیے بلاتے ہیں، آپ ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، آپ ان کو بلاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے بیسی سے بیسی چندہ ہو۔ قصہ سنائے گا، او بیٹی چھوڑ لا، او بیٹے چھوڑا، وہ اسٹیٹس ماں گئے لاکی آسمان سے ٹپکتے رہے، باپ رے دم جو باپ کو بار لگ رہے تھے دم آسمانی فرشتہ۔ میں کسی علماء کے دعوت کی تنقید نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے علاقے کے علماء کی ترجیح دیجئے۔ آپ کے علاقے میں علماء نہیں ہیں، آپ کے علاقے میں مفتی نہیں ہیں، آپ کے علاقے میں حافظ نہیں ہیں، آپ کے علاقے میں قاری نہیں ہے، آپ کے ساتھ مجبوری ہے، آپ جائیے یہاں سے اریا، جائیے جوکی، جائیے سگڑیا، جائیے کہیں اور دور جائیے، لیکن علاقے میں علماء موجود نہ ہو تب۔ آج آپ کے علاقے میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آپ خوش نصیب ہیں،
आप अभी चिकनमुनी में बैठे हैं, ठीक है, बगल में मदरसा है, लड़कियों का मदरसा है, दारुत तरबिया व तालीम लिल बनात, लड़कियों का मदरसा है, ठीक है ना। उस मदरसे में आज से 5 साल पहले 10 साल पहले कोई बंदे खुदा नहीं कर सकता था कि वहां पे दौरे हदीस की तालीम होगी, वहां पे कुरान के बाद जो किताब है, जो बुक है, उसकी आखिरी दर्स होगी। वहां पे नहीं मालूम था कि दारुल देवन के जो मायनास हस्ती है वहां पे आएंगे। लेकिन अल्लाह ने ऐसे जमीन से हाली भाषा से एक ऐसे उस्ताद, ऐसे मुदर्रिस, एक ऐसे काबिल फ़आल मुतहरिक शख्स को निकाला जो दुनिया के अंदर डंका पहुंचने वाला है। आज हमें मिला है, हमें उसकी कदर नहीं है। आज से चंद दिनों पहले उस मदरसे के अंदर खत्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम था। क्या क्या गई ईमानदारी से, हाँ ईमानदारी से जगह में हाथ वो जो नहीं किया था अल्लाह देख रहा है। क्या मैं तुझे पूछ लूंगा अगर झूठ बोलोगे तो, जो झूठ बोलोगे पकड़ लूंगा। जो गया धर भाइये, जो गया धर भाइये, उठाइए भाई, नीचे कर दिए, नीचे कर, बस हो गया समझ दिए हम। अक्सर लोग नहीं गए थे, क्यों नहीं गए थे भाई, क्यों नहीं गए थे, सवाल आपसे। तो उस जलसे को हल्के में ले लिए क्या? अरे मालूम है कैसे जैसा था वहां पे? अरे कुछ मालूम था लोगों को, नहीं मालूम था। क्यों? मेरे साथ तुम्हारा बढ़िया स्टेरिंग, अगर बनते ना तो जानते हैं कि कुरान शरीफ क्या है, हदीस शरीफ क्या है। माफ कीजिएगा, मेरे उस्ताद मोहतरम मौजूद है, मुफ्ती असद साहब मेरे उस्ताद मोहतरम है, उनके सामने कुर्सी पर बैठा हूं, अदब के खिलाफ है। हाफिज मेरे उस्ताद मोहतरम है अबुल हाय साहब, उससे पढ़ा हूं। मेरे भाई क्यों नहीं पहुंचे थे वहां पे दारुल उलूम देवबंद के मायनात हस्ती मुफ्ती सलमान साहब भी तशरीफ लाए थे, और उनके अलावा दीगर बड़े बड़े उलमा किराम आए थे। और कुरान शरीफ के बाद सबसे मुबारक, सबसे बड़ी किताब जो है बुखारी शरीफ, उस किताब के आखिरी दर्स था और तमाम किराम सब लोग सुन रहे थे। वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, इसकी वज़ाहत कर रहे थे कि क़यामत के दिन नामे अमल कैसे तोड़े जाएंगे। वहां पर सुनने के चंद लोग बैठे थे, उनको हम लोग इतना भी एहसास नहीं कि वहां पर इतना बड़ा प्रोग्राम है, हम चले जाए तो कौन से दुआ में शामिल हो जाए। मेरे भाई कसम बखुदा, हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार जलसा तो होते रोज ये सोचते हैं ना, मुझे साहब को काम दाम छे नहीं है, खाली जलसा पर जलसा करो। अरे भाई आप एहसान मानिए, एहसान, कसम बखुदा कह रहा हूं, एहसान मानिए। ऐसे हस्ती की आंखें जब बंद हो जाएगी ना तो हमारे कोचा धावन वाले आंख चराग जला के भी ढूंढेंगे, ऐसी हस्ती मिलने को नहीं है। आज आपको मिल गया है तो इतराते हैं। आज आपको इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के अल-जामिया इस्लामिया फुलवारी शरीफ पटना के शेखुल हदीस दामद बरकतुहुल आलिया जनाब हजरत मौलाना व काजी मुफ्ती व काजी अजहर लतीफ साहब जैसे हस्ती आप लोगों को मिल गया तो आप लोग इतराते हैं, नहीं पहुंचते। उनको क्या चल जाएगा? ये मदरसा आपका है, ये मदरसा आपका है, इलाके में जितने भी मदरसा आपका है। अगर आप चंदा नहीं दे सकते मत दीजिए, आप से चंदा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन आप मदरसे के अंदर पहुंचिए। आपको जब भी बुलाया जा रहा है पहुंचिए, वर नहीं तो ऐसे ऐसे हस्ती को जरूरत नहीं है। आज अगर मदरसा बंद कर देंगे, कसम खुदा की, खुदा गवाह है, अल्लाह से डर के बोल रहा हो, हजरत मुफ्ती साहब मौजूद है, अगर आज भी मदरसा बंद कर देंगे ना, 1 लाख कम रुपया कह रहा हूं मैं, 1 लाख प्लस रुपया महीना कमा सकते हैं। लेकिन हमारे इलाकों को मिला, मेरे भाई कदर करो, कसम खुदा कदर कर लो, आज फिर करो, कसम से कदर कर लो। आज अगर ऐसे ऐसे हस्ती की आंखें बंद हो जाएगी ना तो चिराग जला के ढूंढो को मिलने वाले नहीं है, ठीक है ना। अगर जब भी ये मदरसा है अजहरुल उलूम की नाम से गए, की नाम से इमामुल हुदा, जानते कौन है इमामुद्दीन साहब? अरे पीर गुजरे भाई अपने इलाका के, उनके नाम पे मदरसा बना दिया है। अपने चिकनी मुड़ी में अटले मानो चला, सबको चिकनी मुड़ी तो नहीं है, सबको चिकनी मुड़ी से, सबको चिकनी मुड़ी से चीज है, चिकनी मुड़ी वाला हाल वाला, चिकनी मुड़ी वाला, चिकनी मुड़ी वाला मांगे इस बार ये ले चिकनी मुड़ी
मवर को है मवर सी मवर को है आर के मवर नाम डूब दो कसम खुदा अफसोस हो रहा मेरे भाई आपके बस्ती में जलसा है आपका फर्जंद आपका बेटा आपका भतीजा मदरसा खोला है सिर्फ अपना जेब भरने के लिए नहीं कसम बखुदा आप सोचते हैं ना कि मौलवी साहब ने को काम नहीं मदरसा खोल ले चंदा यहाँ अरे यार ये अजब कमेंट है कुछ जिसको कुछ करना नहीं आता ना फालतू इधर बकता है कभी कभी इसके बारे में बोलेगा उसके बारे में बोलेगा कि मदरसा खोल दिया लकड़ी के लिए जमीनी किनो बोले कि नाम से मुजाहिर साहब या हाफिज इलियास साहब फला साहब ये जमीन मदरसा खोले अब तक जमीन किनो ये करो अरे भाई अच्छा उनके नेगेटिव को देखते हैं पॉजिटिव को कहानी देखते हैं उनको पता है कसम खुदा गवाह हाफिज कुरान हो मुफ्ती भी हो झूठ नहीं बोलता हूँ अल्लाह की कसम कह रहा हूँ चिकनमुनी वालों इस मदरसे इस गांव में मेरे चचा जनाब असगर साहब शादी किए हैं मैंने कई मरतबा आया यहाँ पे मैं देखा कि इस गांव की लड़कियां कम से कम कुरान करीम बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ लेती है उर्दू बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ लेती है मैं वज़ू के फराइज गस्ल के फराइज मेन पॉइंट के जो मसाइल हैं रजाकार लोग जितने भी हैं रोड पे जो लोग घूम रहे पकड़ के लाइए भगा दिए रजाकार लोग जो भी हैं हाफिज मुजाहिर साहब भेजिए रेगर को जो हाथ की तरफ घूम रहे हैं आ जाइए मुफ्ती साहब आने वाले हैं जो रोड की तरफ यहाँ हर्रा खबर खा रहे हैं उनको जैसा भेजिए उनके घर भेज दिए उनको जरूरत है ऐसे लोगों को तो मैंने देखा कि चिकनीमुनी के अंदर हालांकि महुआ बस्ती से छोटा बस्ती है ये मदरसा खुला है और इस मदरसे की बरकत से इस गांव के बच्चा से बच्चा बच्ची से बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ लेती है अच्छे अंदाज से कुरान सबको पढ़ो लेकिन बढ़िया से नहीं पढ़ो सुन लो बहुत जमाने से कुरान पढ़ो नहीं जाने सुन लो अब बहुत लोग पढ़ोगे भाई बढ़िया बढ़िया मैं बात पहाड़ पढ़ोगे अगर बुद्धि लगे तो चलिए फिर बहुत से लोग कुरान पढ़ना नहीं जानता ठीक है बहुत लोग कुरान पढ़ते भी है ना तो अटक अटक पढ़ते हैं आइन कुया गैन कुया काफ कुया छोटो काफ वाली सीन नहीं जानता है लेकिन इस मदरसे की बरकत से मदरसा इमामुल हुदा चिकनीमुनी की बरकत से अरे किसी को फायदा हो या ना हो चिकनीमुनी वाले को फायदा हो गया ठीक है किसी को फायदा हो ना हो चुनामारी वाले को फायदा हो गया महुआ वाले को फायदा हुआ ना हो अपने गांव वाले को तो उसको फायदा हो गया और इस मदरसे की वजह से इस गांव के एक एक बच्चा को एक एक बेटी को एक एक बहन को कुरान पढ़ना आ गया ये कम है क्या हल्के में लेते हैं आप लोग इसलिए मेरे भाई मदरसे इधर उठा फुटी करो देखिए इस मदरसे की बरकत से मैं एक बात बोलूं हदीस जहां मदरसा होता है ना मदरसा फजर के टाइम भरुआ के उस टाइम हम लोग सोए रहते हैं ठीक है ना सब लोग बेटे छोलादार बेटी छोलादार सब सोए रहता है घर का बस्ती का 4-5 आदमी फजर के बाद पड़ जाता है बाकी सब सोए उससे पहले जिस टाइम अजान देते हैं मौलवी साहब उससे 1 घंटा 2 घंटा पहले जब सब कुछ सोया रहता है मदरसे के चिकनमुनी मदरसे में आप आइए और फजर से 1 घंटा पहले आप आ जाइए कभी चेक करने के लिए पानी से टाइम भी खत्म हो रहा है मेरा